저는 아프리카 카메룬에서 왔습니다. 여러분, 카메룬 잘 아시죠? 카메룬 잘 아시죠? 비행기 타고 가면은 24시간 이렇게 그렇게 멀지 않아요. 저기 브라질이나 저 아르헨티나 이런 그때보다도 좀 가깝습니다. 24시간인데 이렇게 하나님의 은혜로 제가 사역을 잘 할 수 있었던 것은 한국에서 기도해 주신 모든 성도님들, 또 후원교회, 또 우리 서산 성결교회 같이 뜨거운 교회들이 이렇게 선교사들을 위해서 새벽마다 밤마다 기도해 주셔서 저희가 살고 있다는 것을 잘 압니다. 저는 아침마다 일어나서 내가 너무나 큰 은혜를 받았다. 많은 성도님들이 선교사들을 위해서 기도해 주고 계시고 이렇게 힘을 더하여 주시니 얼마나 큰 은혜를 받았나. 그래서 한국에 올 때마다 빚진 마음으로, 또 강단에 설 때마다 너무나 큰 이 감사의 마음으로 이렇게 여러분에게 꼭 고백드립니다. 너무 감사드립니다. 할렐루야. 제가 이번에는 이제 성전을 막 짓고 센터교회를 예배당을 짓다가 믿음으로 시작해서 어느 정도 이렇게 또 짓는 가운데 급하게 또 한국에 기도 요청을 드리려고 오게 됐습니다. 그렇지만 우리 서산교회는 제가 처음 예전에 한번 디우투스 목사하고 전에 한번 온 적이 있어요. 그렇지만 많은 분들이 카메룬도 잘 모르시니까 오늘은 카메룬에 대한 소개도 드리고 사역에 대한 짧은 간증도 드리고 싶습니다. 우리 먼저 영상을 한번 보시겠습니다. Quand ils sont venus à la conquête du Cameroun, ont découvert les crevettes et ont appelé Rio dos Camarões. C'est l'argent pour que je mange.
solid ground that's trout in stone. What heights of love. On that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. 예, 할렐루야. 하나님께 영광 돌립니다. 우리 지구 반대편, 우리 한국 이쪽에 있으면은 이 지구 반대편이 카메룬입니다. 시간이 8시간 차이 나고요. 한국의 여름은 거기 겨울이고 한국의 겨울은 거기 여름입니다. 한국에 아주 뜨거울 때 카메룬 오시면 시원하고 아주 선선합니다. 그렇게 됩니다. 자, 이번에는 저희 카메룬에 제가 있는 곳은 두 번째 큰 도시예요. 수도 야온데가 있고 제가 있는 데는 부산과 같은 도시인데 항구 도시예요. 배가 정박하고 컨테이너 물자들이 와서 내륙에 있는 그 6개 국경을 접한 아프리카 나라에 물자를 이렇게 수송하는 그런 지역인데 인구가 한 600만이 됩니다. 인구가 600만이고 나이지리아, 차드, 다른 아프리카에서 일거리를 찾아서 그쪽으로 오는 사람들이 많아요. 그래서 제가 그곳에서 사역하고 있습니다. 작년에 단기 선교를 보통 5년에 한 번, 10년에 한 번 와요. 야운데는 좀 많이 가는데 제가 있는 데는 10년에 한 번 이렇게 단기 선교를 오는데 작년에 독일에 있는 한마음교회 청년회에서 37명이 인원이 왔습니다. 그래서 그 단기 선교한 영상을 한번 잠깐 보도록 하겠습니다. Come on, say, turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing, overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing. We cannot contain. Let it rain. Say, let it rain. C'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle se reçoit, elle se reçoit pour un oui et amen. Le pasteur Lee nous a dit que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, certainement elle passe d'abord par notre esprit parce que Dieu communique avec nous à travers l'esprit. C'était les moments de méditation avec nos chefs de groupe qui nous parlaient et nous faisaient comprendre, nous expliquaient en fait ce qu'est le Choir Time et nous montrer comment passer ce moment calme avec Dieu. C'est comme j'ai reçu la clé de la méditation, puisque ça a fait longtemps qu'on faisait la séminaire pastoral et ça nous a amené de comprendre beaucoup de choses qui devaient vraiment nous aider dans notre champ de mission. La partie que j'ai aimée, c'est la partie de l'application personnelle. J'étais ému, j'avais la haine envers ma mère
Et à partir de la parole de Dieu et de ce que j'ai appris, j'ai appliqué le pardon sur moi. The vision is this church is to show up the cross of Jesus in this area. They use more material, like they use money, they use marriage. Some of them who don't have the job, they can buy the motor bicycle and give to them. That is many strategy they use. But we have the strategy of God. We believe that God is almighty and He can do everything. We trust Him. Those who want to accept the gospel, we trust that God can do more for them. Then sometimes if you have some books for discipleship or for training the children, maybe you can send the teaching for video, because you need to build the church member inside the Bible. Because we trust that if their faith is very strong, Muslim cannot say to him, came to Muslim and we return to Muslim. You would turn from morning to dancing, turn. 노방전도 월커스 전도를 나갔는데 그 사람들이 하나님을 알게 되고 열매 맺을 수 있도록 기도 많이 했고, 그래서 하나님을 바로 하는 것이 정말 행복이구나라고 느꼈습니다. 막상 가서 보니까 지금 전화할 사람이 너무 많더라고요. 지금 저기에 좀 수많은 영혼들이 지금 있어요. 그래서 지금 내일도 또 나가서 열심히 전하겠습니다. With the bracelet with the 6 colors, it's helped us really to focus and to go straight to the gospel. 반응이 없고 만나서 대화를 하면 그거에 대해 궁금해서 물어보고 거기에 대해서 답하고, 일단은 너무 호의적이어갖고 전도 축제 때 많은 친구들이 올 것 같습니다. I believe that God's hand is with us because He's the one that gives us the strength, like the courage to go out and spread the gospel. We hope that tomorrow it's gonna be like that. 저는 두알라에서 사역하고요. 저희 센탁교회가 한 45평 예배실인데 인원이 많아져가지고 1부 예배, 2부 예배 꽉 차서 예배 드립니다. 그러니까 청장년 200명 출석, 매주 출석하고 주일학교 200명, 전체 한 500명이 매주 예배 드려요. 근데 45평이다 보니까 비가 오면 또 천막을 치고 예배 드리고, 그래서 그동안 6, 7개 교회를 한국교회 후원교회들이 이렇게 짓도록 허락해 주셨는데, 센탁교회는 덩치가 좀 커요. 왜냐하면 적어도 한 번에 1,500명, 전체가 12개, 제가 맡고 있는 12개 교회, 현재 18개 교회까지 늘어나는데, 이 교회들이 성도가 다 모이면 2,500명에서 3,000명이 이렇게 모입니다. 그러면 예배 성전이 한 번에 이렇게 적어도 1,500명 이상 수용할 수 있는 예배실이 필요해서 작년에 기공 예배를 드리고 이제 건축을 시작했습니다. PPT 잠깐 보여주시면 감사하겠습니다. 네, 올려주세요. 네. 그래서 2006년도 제가 갔을 때 한 50-60명이 예배 드렸는데, 2009년부터 13년까지 현지 담임 목사가 이제 교회를
또 분리해서 나가기 때문에 한 15명이 2019년부터 제가 15명 성도들과 아이들 합쳐서 15명이 조그만 방을 얻어서 개척을 시작했습니다. 그리고 이제 계속해서 교회가 이제 한 3년 정도 땅과 건물 때문에 어려운 재판을 겪었지만 3년 후에 교회가 열리고 지금 현재 있는 건물이 이제 열려서 예배를 계속 드리게 됐습니다. 올려주시고요. 이게 이제 저희 45평인데 예배 1부 예배, 2부 예배 꽉 차서 주일학교는 다른 공간에서 예배 드리고 있고요. 매주 새신자들이 오고 있어서 예배당 건축이 필요했습니다. 올려주시고요. 이제 감사하게도 약 1000평의 땅이 있어요. 다음 장면요. 그래서 1000평의 마당이 있어서 이곳에 이제 건축을 하면 됩니다. 매주 예배 끝난 다음에 성도들이 다 같이 마당에서 하나님께 교회 건축할 수 있게 해달라고 기도를 했습니다. 하지만 아프리카의 성도들은 대부분 5만 세파, 우리나라 돈 공장에서 일하면 10만 원이 월급인데 그 4명, 5명이 집세 내고 물세 내면은 헌금 겨우겨우 500원, 1000원 이렇게 헌금을 합니다. 그 재정을 갖고는 1500명이 들어가는 성전을 질 수가 없기 때문에 하나님께 도와달라고 기도하고 있습니다. 넘겨주시고요. 마당에서 기도하는 거 한번 비디오 틀어주시기 바랍니다. 네. 저 마당에 Seigneur, avec la bonne nouvelle, oui, que Seigneur, nous sommes avec toi. Merci Seigneur, parce que tu dis que nous sommes de ton côté, tu es de notre côté, et nous faisons avec toi. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 이제 하나님께서 도와주셔서 성전을 짓게 해달라고 기도를 매주 했고요. 연초에 되면은 금식하고 기도하고 또 건축 헌금을 하게 됐습니다. 넘겨주시고요. 네, 한 번 더 넘겨주시고요. 네, 한번 비디오. 이렇게 해서 계속 기도하는 중에 작년 6월 달에 기공 예배 드렸습니다. 넘겨주십시오. 넘겨주시고요. 넘겨주십시오. 기공 예배 드리고 계속 올려주세요. 네, 넘겨주세요. 지금 마당에 있는 나무가 120년 정도 됐는데 이 망고나무가 뿌리가 아주 깊었습니다. 근데 이 망고나무를 자를 때 이제 망고나무 밑에서 성경 공부하고 기도하고 운동하고 그랬는데 좀 마음이 섭섭하더라고요. 그런데 이제 망고나무 자르고 나서 이곳에 성전이 세워지면 하나님 기뻐하실 것이다. 우리 예수님이 우리를 구원하시기 위해서 희생하신 것처럼 이 나무도 희생했으니 우리도 희생하는 정신을 갖고 건축을 하고 거기서 예배드리자, 이런 마음으로 이제 마당에 있는 망고나무를 자르고 그 자리에 성전을 짓기로 하였습니다. 그래서 이게 땅을 파내고 가능하면 밑에 지하에 식당과 주차장을 만들고 1층 예배실, 2층 준이층, 그리고 3층은 게시트룸으로 해서 이렇게 건축하기로 했습니다. 바닥 공사를 한 것입니다. 그래서 지난 1월 달, 2월 달까지 지하 공사를 마쳤고요. 지하를 254평 지하 공사, 그리고 위에 1층. 네. 이제 이것이 이제 예배당 바닥입니다.
다음, 네. 3일에 걸쳐서 그 시멘트 이개는 기계를 2개 해서 3일 정도로 공사를 해서 예배실 바닥 공사를 마쳤습니다. 네. 그래서 이제 예배실 바닥이 약 700명 이상 들어가는 공간으로 하고 2층이 이제 150명 정도 들어가서 그렇게 되면 1,500명 정도를 수용할 수 있는 공간이 생기게 됩니다. 현재 전체 공사금이 약 5억으로 잡았는데 조금 초과될 것 같습니다. 그 기름값이 올라가고 전쟁 중이라. 그런데 이제 제가 처음으로 이제 믿음으로 씨앗 헌금을 2,500만 원 하고 우리 성도들도 5천만 원을 그러니까 5억에 10%를 헌금합시다. 이렇게 해서 모두 다 200여 명의 성도들이 2,500만 원. 그래서 지금 현재 5천만 원이 했고 또 후원 교회들이 약 지금까지 모금된 것이 2억 원이 모금됐고요. 나머지 3억 원은 이제 앞으로 하나님께서 기도 가운데 허락해 주실 것을 믿고 이렇게 건축을 하고 있습니다. 할렐루야. 역대하 1장에 보니까 솔로몬이 하나님의 성전 지을 때 우리 하나님은 만군의 여호와 크신 위대하신 하나님이기 때문에 성전은 크고 위대해야 합니다. 그리고 히람이라고 하는 두로 왕에게 편지를 썼을 때 두로 왕이 이방인의 왕이지만 아주 기뻐하면서 그 백향목을 주고 수만 명의 군사들이 동원돼서 성전을 지은 것을 보았습니다. 물론 건물이 하나님이 우리를 구원하신 우리 영혼보다는 중요하지 않지만 아프리카에서는 예배당이 있어야 그 더위와 비를 피하고 또 우리 자녀들이 예배드리고 그곳에서 말씀을 듣는 그러한 중요한 장소가 되는 것 같습니다. 이슬람 성전을 보면 굉장히 크게 짓고 카톨릭도 크게 짓는데 대부분 교회들은 가정에서 예배드리고 조그만 이렇게 건축을 해서 좀 약하여 보이는데 믿음으로 2,000명, 3,000명 들어갈 수 있는 교회를 아프리카에 세운다는 것은 도전해 볼 수 있는 그러한 일이라고 생각합니다. 할렐루야. 제가 시간이 많지는 않은 것 같아요. 저는 저와 여러분이 우리 만군의 하나님을 믿고 알고 예배하고 그 이름을 온 땅에 전하는 것을 최고의 영광이라고 생각합니다. 예수님께서 나를 따르라 하셨는데 예수님은 하나님이십니다. 예수님은 만군의 주인이십니다. 예수님은 이기셨습니다. 그래서 예수님 우리를 나를 따라오너라 라고 말씀하셨습니다. 선교는 해도 좋고 안 해도 좋은 게 아니라 선택의 여지가 없습니다. 선교를 하는 것이 명령에 복종하는 것이고 선교를 하지 않는다면 세상을 더 사랑하는 것이고 예수님의 명령에 복종하지 않는 것이죠. 제가 겁이 되게 많아서 선교사로 나가는 걸 굉장히 두려워했습니다. 신학교 졸업하고 선교 나갈 사람 일어나세요 할 때 벌떡벌떡 일어났는데 목회 졸업하고 목회를 시작하니까 나는 나중에 교회가 성장하면 청년들을 많이 보내주겠다 이런 생각을 가졌었습니다. 2006년도에 카메룬에 가서 그 단기 선교를 마치고 돌아왔을 때 하나님께서 그 기도 가운데 선교사들의 희생한 선교사님들 대동강에서 순교한 토마스 선교사, 아펜셀러 선교사, 언더우드 선교사 또 여러 선교사들의 삶을 이렇게 지나가게 하시면서 이 선교사들의 희생이 얼마나 값진가. 너는
너의 삶을 드릴 수 있겠느냐. 그런데 저는 빼고요. 나중에 우리 청년들 많이 보낼게요. 이런 안이한 생각을 하고 있다가 이제 선교사로 카메룬에 단기 선교를 갔을 때 히브리서 10장 5절 10절 말씀이 마음에 확 비춰오는 거예요. 아버지여 보시옵소서, 두루마리 책에 기록된 대로 내가 왔나이다. 염소와 속죄의 제사로 구원받지 못하기 때문에 하나님은 하나님의 아들 예수 그리스도의 몸을 예비하셨나이다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말며 우리가 구원을 얻었습니다 하는 그 말씀이 비춰져서 그 졸업하는 카메룬의 그 목회자들을 보면서 하나님, 제가 여기서 제 생애를 드리겠습니다. 그렇게 마음을 결심했습니다. 그곳에서 하나님의 인도하심을 경험했습니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 지금까지 제 인생은 제가 주인이 돼가지고 모든 것을 계획하고 계획을 짜고 플랜을 이루었지만 다 실패했습니다. 하나님, 이제 주님만 따라가겠습니다. 주님이 나의 목자가 되십니다. 그러니까 주님만 따라가기로 결심했을 때 하나님께서 인도해 주시더라고요. 하나씩 하나. 선교지에 가서 너무 무섭고 두려워서 이제 우리 아이들하고 이게 너무 더우니까 양철 지붕에 땅바닥에 이렇게 붙어 있는데 무엇을 어떻게 할지를 모르겠어요. 2달, 3달 지났는데 디오투스라는 목사가 와가지고, 선교사님, 우리 교회는 전도에도 나갑니다. 전도에도 나가고 구원의 확신도 없고 성령을 받지 못합니다. 그럼 어떻게 할까요? 그러다가 이제 부흥회를 하자고, 한국식으로 부흥회를 하자고 해서 부흥회를 하게 됐습니다. 부흥회를 하는데 이렇게 제가 영어로 그때는 불어를 하지 않았고 영어로 설교했는데 통역을 했는데도 성령이 임하시니까 귀신 들린 사람이 100명이면 한 50명이 쓰러지는 거예요. 막 귀신 들린 사람이 쓰러지고 병이 낫고, 이게 성령 세례가 임해서 방언이 나오고 막 이렇게 막 놀라운 역사들이 일어나서 그 교회가 60명이었는데 현재 300명이 예배를 드리고 있습니다. 제가 카메룬에서 경험한 것 많은데, 카메룬 사람들의 장점이 있고 또 이 사람들은 교육이 좀 부족해서 이제 화가 나면 참지를 못해요. 그래서 이 장점이 참 사람을 좋아하고 환영하고 이렇게 막 열정적이에요. 그래서 잘하는 것이 이제 음악을 잘하고 축구를 잘하고 예술성이 뛰어납니다. 그런데 이제 나쁜 점도 좀 있어요. 어떤 물건이든 자기 집에 오면 자기 거예요. 그냥 네 거 내 거 없어요. 그냥 자기 집으로 오면은 이게 언제 들어왔는지 모르지만 여기에 왜 와 있니 이렇게 다 와 있고, 그리고 거짓말도 거짓말이 아니고, 그렇게 살아가면서 이제 변화를 받습니다. 성령이 아니고서는, 한 영혼에게 정직과 거룩의 영이 아니고서는 사람이 변화되지 않는다는 것을 경험했습니다. 예배를 드릴 때 참 열정적으로 예배를 하죠. 다 일어나서 예배를 드리고, 이분들은 이제 엉덩이가 조금 이렇게 나와 있어요. 이렇게 볼록 이렇게 나와 있는데 이게 흔들면 아주 리듬이 있고, 그리고 이렇게 찬양은 1시간, 설교 제가 1시간 반 정도 합니다, 매주. 그래서 이제 또 예배 끝나면 또 그룹 모임하고 기도회하고 4시간을 예배 드립니다, 매주. 근데 이제 조금 찬양을 40분으로 줄였어요, 20년 만에. 그 줄이면 안 된다 그러고 조금만 줄이자 40분 줄였는데, 찬양을 할 때 한 찬양을 하죠. 한 찬양. He is here. 하나님은 여기 계시다. 이제 불어를 쓰니까 일렐라 그렇게 하죠. 그러면 일렐라, 그가 에 있다, 라 거기에 있다. 일렐라 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 일레 일렐라 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 일렐라. 그리고 다 끝난 줄 알면 저 뒤에서 어린아이가 일렐라요 그러면 또 일렐라 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 일렐라. 다 끝난 줄 알았는데 여기서 어느 나이 드신 분이 일렐라 그러면 또 일렐라 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 계속 일렐라 가지고 하는 거예요.
근데 한국의 어느 교회에서 권사님이 단기 선교 오셨는데 그 찬양을 듣고 막 감동을 받더라고요. 맞아, 하나님이 일 내시는 분이야. 일렐라, 일렐라, 일렐라. 예. 그래가지고 1시간 동안 찬양해도 지루하지 않죠. 이렇게 아주 열정적으로 하고 1시간 걸어와서 4시간 예배드리고 또 1시간 가고 밥은 한 끼만 먹습니다. 하루에 보통 한 끼를 먹고. 아이들이 학교 끝나고 오면은 교회 앞에 마당에 우물가에서 배고프다고 물을 수도꼭지에다 입을 넣고 막 마시죠. 주일날 교회 오면은 빠빠 제펑 저 배고파요. 오늘 아무것도 안 먹었어요. 그래서 매주일 이제 빵 나눔을 하게 됐습니다. 토속 종교와 일부 다처제, 가정 폭력, 또 유아에 대한 학대, 교육의 부재, 여러 가지 어려움이 있지만 그 사람들이 예배드리면서 그 찬양할 때 그 임재가 강하게 임하고, 간증할 때 줄 서서 철야 예배 10시에 시작해서 5시까지 철야 예배는 간증이 한 2시간 됩니다. 왜냐하면 100명이면 100명 다 줄 서서 간증하는 거예요. 그래서 오늘 우리 아저씨가 왔는데 빨래 비누를 하나 가지고 왔다. 이 빨래 비누를 놓고 한 달 동안 기도했는데 빨래 비누를 하나 가지고 이렇게 4등분해서 하나는 그 세탁할 때 쓰고, 하나는 설거지할 때, 하나는 이렇게 목욕할 때 쓰고, 또 하나는 또 청소할 때 쓰고, 빨래 비누 하나로 다 해결하죠. 주일날 교회 나올 때는 최고 좋은 옷을 입고 나오고, 아무리 밥을 못 먹어도 구두 신고 다 하얀 옷에 이렇게 예배를 드립니다. 예배를 드릴 때 지금 시간이 너무 초과됐는데, 아무튼 제가 그 예배 드릴 때요, 이런 찬양이 있어. 고린도전서 5장 14절에 예수님이 사랑이 나를 강구하도다. 그런데 그 사랑이 나를 강구하도다, 그 말을 프랑스어로 주망푸, God makes me crazy. 하나님이 나를 미치도록 하셔. 내가 예수님 때문에, 예수님 사랑 때문에 내가 미쳤어. 그런 찬양이 있어요. 근데 이제 그 불어에 보면 하나님의 사랑이 나를 꽉 눌러가지고 내가 그것을 거부할 수 없다, 이렇게 돼 있습니다. 근데 일망푸. 그런데 여러분, 그냥 일망푸를 그냥 하는 게 아니고 일망푸 그냥 내가 미쳤다는 것을 표현을 해야 돼요. 그래서 머리서부터 발끝까지 다 움직여야 돼요. 일망푸. 그래가지고 이 사람들이 막 100명이 이렇게 춤을 추면은 이게 이제 처음 온 사람들은 이상하죠. 이건 완전히 이상하다. 그런데 그 뜻을 생각하니까 정말 맞아요. 예수님 때문에 내가 미쳤어. Jesus loves makes me crazy. 나를 미치게 만들어, 예수님의 사랑이. 그런데 빨래비누 한 장을 주신 것 같고, 또 막 15분 20분 간증하니까 뒤에서 막 그만하라고. 그래서 시간이 오버돼요. 그럼 또 이분을 안 시키면 또 쭉 줄 서가지고 또 삐쳐서 교회 안 나와요. 그래서 이렇게 이제 재밌게 지내고 있습니다. 작년에 저희가 노방전도 축구전도 다 해보다가 20년 만에 놀라운 걸 체험했어요. 가족전도와 이웃전도, 오이코스 전도라는 걸 해봤는데 너무 좋은 거예요. 1년 내내 전도를 했는데 안 되는 것 같았는데 12월 달에 가장 친구, 가까이 있는 사람, 가족, 예수 안 믿는 사람 12월 달에 다 모셔오기로 했습니다. 그런데 모셔오기 전에 꼭 집에서 한 번 이상 밥을 해서 잘 대접해드리고 선물 드리고 그리고 와라. 그래서 12월 달에 왔는데 작년에 이렇게 초청돼서 오신 분이 120명이 왔어요. 그런데 90명이 이제 4주 동안 복음을 설교했는데 눈물을 흘리면서 영접하는 거예요. 90명이 나와서 영접했습니다. 4주 동안. 그리고 50명 이상이 매주 교회에 나옵니다. 그래서 전도가 또 열심히 되고 있습니다. 제가 오늘 이렇게 우리 서산교회 와서 제가 느낀 거는, 야, 젊은이들과 학생들과 청년들이 굉장히 많구나, 그 생각을 하면서, 야, 우리 서산교회가 이제 한국과 세계를 주도하는 그러한 교회가 되겠구나, 그런 생각을 했습니다. 이 식당에 아이들이 막 떠드는 소리가 너무너무 좋은 거예요. 제가 다른 몇 교회 가봤지만 교회가 조용하더라고요. 근데 우리 서산교회는 막 생기가 막
돌아서 역사하는 걸 보고 참으로 놀랐습니다. 여러분, 제가 선교하면서 아버지께서 내게 주신 잔을 내가 마시지 않겠느냐. 중요한 것, 깨달은 것 중에 하나가 어려움을 만났을 때 고린도후서 12장 12절에 내가 사도된 표적은 참는 것과 표적과 기사와 성령의 능력이라. 그 성령의 능력이 아니고는 그 사람들을 변화시킬 수가 없고 거기에 열매가 있을 수 없더라고요. 그런데 제가 할 수 있는 것 중에 할 수 있는 걸 가만히 보니까 참는 거더라고요. 그래서 잘 참는 것, 이것이 신앙생활의 기본이구나. 저는 충남 홍성군 광천읍 담살리 산 152번지에 태어났어요. 근데 그때 산 속에서 태어났어요. 그런데 저희 어머니가 기도를 막 하시다가 저한테 창서가 내 얘기 잘 들어 성령께서 말씀하신다. 너 앞으로 비행기 타고 다닌다. 그래서 제가 그때 아니 비행기는 우리 어머니가 좀 이상해졌네. 아니 런닝셔츠 다 찢어진 거 고무신 다 찢어진 것이 있는데 어떻게 비행기를 타요? 이건 있을 수 없는 일입니다. 그런데 제가 선교사가 돼서 비행기 탈 때마다 이게 생각나는 거예요. 창서가 너 비행기 타고 다닐 거다. 너 비행기 타고 다닌다. 아니 제가 비행기를 탈 때마다 어머니가 그 다 찢어진 런닝셔츠를 입고 초등학생 때 담살리에서 학교 갔다 와서 배고파서 깨구리 잡아먹고 이런 거 잡아먹었어요. 깨구리 뒷다리 구워가지고 먹고 이렇게 가난하게 살았는데 비행기 타고 다닌다는 게 있을 수가 없는데 성경에 보니까 고린도전서 2장 8절부터 9절에 하나님을 사랑하는 자 곧 하나님의 사랑을 받는 자들을 위하여 예배하신 하나님의 축복은 눈으로 보지도 못하고 귀로 듣지도 못하고 마음으로 생각지도 못하였다 함과 같으니라. 여러분, 하나님께서 여러분을 사랑하시는 걸 믿으시기를 바랍니다. 그리고 제가 너무 힘들어서 이렇게 낙심되어 있을 때 베드로전서 3장 8절 말씀이 이렇게 주어지면서 너를 비방하고 욕하고 너를 공격하는 사람 때문에 힘들어하지 말고 그 사람들을 위해서 복을 빌어라. 왜냐하면 너는 복의 기업을 이어나갈 자이기 때문이다. 너희가 복을 기업으로 이어나갈 예수 그리스도께서 주신 그 복을 이어나갈 사람이기 때문에 너를 욕하고 핍박하고 공격하는 사람이 많지만 그래도 그 사람들을 축복하거라. 그렇게 가르쳐 주셨습니다. 사랑하는 우리 서산 성결교회 성도 여러분, 전 세계로 하나님께서 보내실 것입니다. 우리 청년들을 능하게 하실 것입니다. 우리 자녀들이 전 세계에서 귀하게 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 한번 여러분들 이 자리에 선교사의 DNA가 있는 분이 있어요. 여러분 선교사로 가야 될 것인가, 선교사로 헌신해야 될 것인가 괴로워하시는 분이 있을 것입니다. 두려워하지 마십시오. 저도 많이 두려워했었습니다. 그런데 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다. 하나님의 길이 열릴 것입니다. 하나님이 여러분을 축복하실 것입니다. 여러분 기도하시겠습니다. 여호와는 나의 힘이시요 나의 능력이시요 나의 구원이시요 나의 방패시요 나의 산성이시로다. 주님께서 여러분을 위해서 값을 치러주셨습니다. 여러분은 당당하셔야 됩니다. 그들 앞에서 떨지 말라. 그들의 공격과 원수의 모든 공격 앞에서 떨지 말고 담대하게 승리하시기를 바랍니다. 우리 주여 한번 하시고 동성으로 기도하시겠습니다. 주여